औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और शाहद भाई शाहिद भाई क्या हाल ठीक ठाक हो? जी शुक्र है अल्लाह पाक दा अल्हम्दुलिल्लाह। एहसान। अच्छा सर, थोड़ा जा ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ जी ਹੈਗਾ। जी ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਪੇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਓਪਨ ਹੈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ जी ਇਸ जी ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਲੋਜ਼, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ ठीक हो ਨਾ, गया सर, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ, कर लो। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫੇਸ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹੜਾ ਵੇ 1 2 3 ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, नहीं नहीं 6 नंबर। 6 नंबर है। चलो नो डिस्प्ले, ओके। सरफेस नो डिस्प्ले, ओके। चलो हूँ कवर हो जाएगा। अच्छा जी, सरफेस प्रॉपर्टी ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕੰਡੂਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲਸ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਐਫ ਇੰਟਰ तीन चार पॉइंट एंटर हो गए थे इसलिए। लो जी, ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ। सर जी इसमें भी रिमूव कर छोड़ो ना, तो फिर एक बार डिलीट करो, इसे सेलेक्ट कर डिलीट करो, खत्म हो जाए। ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈਂਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਾਰਡਰ ਰੋਲ ठीक है, जोन 2 सरफेस बॉर्डर ओके। लो शाहजे भाई तो शाहद भाई हूँ थोड़ा जरा चीज़ को समझना, ए मेरे को मेन फाइल वे, ठीक है। ए जितने सरफेस साढ़े बने ने 1 2 3 ये साढ़े सैपरेट सरफेस ने, ठीक है जी जी ठीक है ना, ये सैपरेट साढ़े सैपरेट सरफेस ने। अगर तुसी पॉइंट ग्रुप च जाओ ना तो सेम साढ़े को ना सैपरेट पॉइंट ग्रुप ने, जी है देखो ये पॉइंट ग्रुप ने 1 तो लैके 10 तक, ठीक है। ये नीचे ने आल पॉइंट्स, ठीक है, जी यानी इस सारे 10 से 10 जोन के जिन्ने पॉइंट बनते पे ना उन्होंने सारे आल पॉइंट ये कंसिडर कर रहा वे, ठीक है। 1 तो लैके 1,67,000 जितने भी बनते हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर। ये हुण मेरे को हर जोन की सैपरेट सरफेस मैं बना ली है, ठीक है ना। हर जोन की जी हर ग्रुप की मैं एक सैपरेट सरफेस बनाई है, ठीक है ना, जी हर जोन में बिलोंग करती पी है। हुण मैं ही करांगा, मैं सारे के सारे जोन जोड़े ना एक दफ़ा बंद कर लगा हूँ। तुसी जे ऑटोडेस्क की प्रोग्रामिंग की इहदा काम करना ना सीक्वेंस तुसी वेखना वे, ठीक है। जी सरफेस उस तो बाद जनाब जोन 2 सरफेस प्रॉपर्टी, ठीक है। नो डिस्प्ले सरफेस प्रॉपर्टी, ठीक है। नो डिस्प्ले यानी कि मेरा हर जोन ते कंट्रोल है इस टाइम ना,
मैं थोड़ी मेहनत कर ली है, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਖਪੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? थोड़ा ही लगा सर, ਹਾਂਜੀ 15 मिनट लगे। ਚਲੋ 15-20 सिस्टम ਮਿੰਟ। अच्छा है ना। ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं जो मेरा आपस लगी वो भी अच्छा सिस्टम है सर। ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਦਮ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। जी सर। ਇਹ ਓਕੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ 40 MB ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ 40 MB ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਸਰਫੇਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਫੋਲਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਲ zones, ठीक है, ओके। शिफ्ट करके क्लिक। कितने फोल्डर जी क्या है ये किस तरह की था सर? एक और सॉरी दोबारा कर दूं। है देखो सरफेस, हैव ए क्रिएट फोल्डर। अच्छा क्रिएट फोल्डर। मैं एक फोल्डर की सही है। क्योंकि मेरे को काफ़ी रश, मैं काम कर रहा ना, काफ़ी रश पे आ गया मेरे को ना सरफेस का, तो मैं एक फोल्डर च कर लेने। एक फोल्डर क्रिएट किया, क्रिएट फोल्डर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲ ਜ਼ੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਰਫੇਸ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਰਫੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ NGL, ਠੀਕ ਹੈ। जी सर। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਬਣੇਗਾ, ਸਰਫੇਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵੇ ਪੁਆਇੰਟ ਗਰੁੱਪ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਲ NGL ਦਾ, ਓਕੇ, ऑल पॉइंटर, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ? जी सर आ गई। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲ ਜ਼ੋਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਆਲ NGL, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, NGL, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਰਫੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ, ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼, ਜ਼ੋਨ 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। सही हो गया सर। ਇਸ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। जी क्लियर। ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਬੜੇ ਸਟੈਪਸ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, HFS ਫਾਈਲ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਚੋਂ ਨਾ 80 ਜਾਂ 85 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਰ ਕੀ ਕਰ ਲਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਗਾ ਵਾਂ। ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੈਸ, ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। जी सर। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬੇ ਦੀ CL HFS ਫਾਈਲ, ਫੁਰਸਾਨ, ਕਾਪੀ, ਕੰਟਰੋਲ C, ठीक है, डे 23, ठीक है। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹ PRO
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, DATA ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਫੁਰਸਾਨ ਸੈਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨ NGL CL HFS ਫਾਲਟ ਤੇ ਫੁਰਸਾਨ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ 01, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਟਿਪੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੰਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ फुरसान, ठीक है, IFC रोड्स ड्राइंग, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ CAD, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ डिटेल, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ प्रोफाइल, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ग्रेडिंग, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ रफ ग्रेडिंग, कंट्रोल C। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ Day 23 पेस्ट कर देना ਇੱਥੇ मैं L, ठीक है जनाब। ये सारा का सारा मेरे को कितने जाएगा, कंट्रोल X प्रोजेक्ट डाटा, ठीक है। हेलो ये लोड में पैनी है बाद चो, फिर मैं 01, ठीक है, 02, 02, ठीक है, प्रोफाइल 03, डिटेल 04, ठीक है। राइट क्लिक तो इन्होंने रिफ्रेश करो तो ये आटोमैटिकली सैटिंग हो जाती है। एलो, ठीक है। यह मेरे को जनाब सेंटर लाइन बाहर पई है, अभी बाहर पई है, ठीक है। यह मेरे को मेन फाइल है अपनी, ठीक है। एज मैं ये सारा काम करना Day 23 दे, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, ये मैं की कर रहा मैं डाटा इकट्ठा कर रहा वा एक फोल्डर दे विच ना। अच्छा जी, हुण मैं आ जाना वा जनाबे ली एक नवी फाइल खोल, ये अपनी फाइल खोलना है वाली, ठीक है। जी मेरी मेन फाइल है ना RNGL, ये मेरी मेन फाइल है, ठीक है ना। ये उस फोल्डर दे विच पई हुई है, जिस फोल्डर में मेरा सारा डाटा है ना RNGL दी, ठीक है ना। ये फाइल में सॉरी NGL प्लान दी, ते उहदे विच ही सारी फाइल सारी दी सारी पई हुई है, जी कि 42 या 43 MB की आलमोस्ट बन चुकी है इस टाइम, 59 MB की, ठीक है ना। आलमोस्ट 50 MB का साइज हो चुका, ठीक है ना। ये जनाबे ली यह फाइल खुल चुकी है। हुण सर देखो सिचुएशन कैसी कैसी क्रिएट होने लगी है। एक टाइम दे विच तुसी दो मुख्तलिफ जोन ते काम करदे हो, ठीक है। शाहिद भाई मसलन जी तुहाडी कंपनी कहती है या 10 जोन ने, 5-4 कंपनियां काम कर रही हैं, तुहानूं 2 जोन मिल जाते हैं, जोन नंबर 9, जोन नंबर 6, या सारे जोन ही तुहाडे कोल फर्ज कर लो। सिचुएशन कोई भी हो सकती है। हुण वो कहते हैं यार इस तरह करो, प्योरिटी के विच ना साडे कोल पहले 3 जोन ने ना, उन्होंने कैलकुलेशन करो नंबर 1, ठीक हो। या कह कि नहीं सारे प्रोजेक्ट की मैंने क्वांटिटी दो एक दिन दे विच, ठीक हो की दियो सारे प्रोजेक्ट की एक इनिशियल क्वांटिटी दियो कितनी बनती भी कट एंड फिल रोड और प्लाटां की, ठीक हो, ठीक है ना। एक दिन या 2 दिन दे विच, या कहते हैं कि भाई इस तरह करो कि पहले जोन 1 और 3 में काम स्टार्ट कराना में, ठीक है ना। यदि ग्रेडिंग तैयार करो, इधर रोडों की कट एंड फिल डाटा तैयार करो, ये सबमिशन करवानी है,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ, ਰੋਡਾਂ ਜੀ, ਦੀ, ਇਸੇ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਵੇ ਜਾਂ 1 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਜ਼ੋਨ ਨੇ, 15 ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਤੇ 15 ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਰੋਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 15 ਪਲਾਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾ ਲਈ ਇਕੱਠੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ 59 MB ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਖੋਲ ਲਵਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜੀ ਜੀ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ NGL ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰ ਖੋਲ ਲਵਾਂ ਪੌਣੇ 200 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਗਲਤ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2-3 ਕਮਾਂਡਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੈਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਦਫਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੋਨ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਦੱਸਰ ਸ਼ਾਜ਼ਿਬ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਮੂਥਲੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਨ 1 ਦੇ NGL ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ। ਜੀ ਮਗਰ ਉਸ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ 10 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਵੀ 50 MB ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 8-10 MB ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ 7 MB 8 MB, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਕਤ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦਾ ਮੈਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਖੰਭਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਾਇਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਪੇਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਈਪ ਨੈਟਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਪ, ਕੋਰੀਡੋਰ, ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਸੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ 59 MB ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 59 MB ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲ NGL ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 599.485 ਤੇ ਸੇਮ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ 1 ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ 49 MB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਬੋਲ ਦੇਵੇ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 MB ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ 50 MB ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਸਰਫੇਸ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਡ ਕੱਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 50 MB ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਯਾਨੀ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਜ਼ੋਨ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 10 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਟਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਆਇਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਤਮਹੀਦ ਬਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ਕਲ ਦਈਏ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਫਾਈਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਬਲੈਂਕ ਫਾਈਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੈਂਕ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਡਾਟਾ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਾਈਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੈਨਿਊ ਬਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਫੋਲਡਰ 'ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੈੱਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਡੇਟ 23 ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟ 23 ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ ਵੇ, ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪॉपअप ਹੋਇਆ ਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਸੈੱਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ C000 ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ 04 ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਡੇ 23, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਥ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ C ਡਰਾਈਵ, ਇਹ C ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਭਾਈ, ਹੋਰ C ਡਰਾਈਵ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਥ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਜਨਾਬੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ C ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟਰਾ 01। ਅੱਛਾ ਜੀ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਤੇ ਗਿਆ ਇਹ ਵੇ ਟੈਟਰਾ 01 ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 04 ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। 04 ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਾਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਡੇ 23, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇ 23 ਐਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇ 23। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਿਵਲ 3D ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡੇ 23 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਪੀ ਫੁਰਸਾਨ ਡੈਸ਼ ਡੀ ਐਸ ਜਾਂ DATASHORT ਫੁਰਸਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਓਕੇ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਫੁਰਸਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫੋਲਡਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਕੋਰੀਡੋਰ, ਪਾਈਪ ਨੈਟਵਰਕ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਪ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯੂਜ਼ਰ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਅਰਫਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਨੱਵਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ, ਪਾਈਪ ਨੈਟਵਰਕ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਪ ਨੈਟਵਰਕ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਸੈਂਪਲ ਲਾਈਨ, ਸਰਫੇਸ, ਵਿਊ ਫਰੇਮ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲੈਂਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਸਮਝਣਾ। ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੁਰਸਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ 00 ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੌਪ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, 01 ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੈਟ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਰਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਰਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਰਾਇੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਸੀ ਨਾ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੋਲਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਰਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੇਨ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 3-4 ਫੋਲਡਰ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਫੁਰਸਾਨ 2, ਫੁਰਸਾਨ 3 ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ,
ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਰਰ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਐਰਰ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਸੈਟ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਦੱਸ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫੋਲਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਓਕੇ। ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਲ NGL ਜ਼ੋਨ 1 ਜ਼ੋਨ 10, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਲ NGL ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਫਾਈਲ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੂँਕਿ ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਲਈ ਮੈਂ ਓਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਫਾਈਲ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਯੈਸ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਫਾਈਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਵੇ। ਲੋ ਸਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਫਾਈਲ NGL ਦੀ, ਇਹ ਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁਰਸਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਇਹ ਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਫ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬੇ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੁਰਸਾਨ ਆਲ CL, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਵੇ, ਆਲ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸੋਰੀ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ NGL ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਲ CL, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਖੋਲਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਹੁਣ, ਓਪਨ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਫੁਰਸਾਨ ਆਲ CL, ਓਕੇ, ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਡ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨ 1 ਕਿਹੜਾ ਵੇ, ਜ਼ੋਨ 2 ਕਿਹੜਾ ਵੇ, ਜ਼ੋਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ 0 ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਨਾਬੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਨੋ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਰਫੇਸ ਕਾਹਦਾ, ਸਰਫੇਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ੋਨ 1 ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਰਾ, ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖੋਲ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਸਿਲੈਕਟ ਸਿਮਿਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ Ctrl+C, ਠੀਕ ਹੈ। 211 ਆਬਜੈਕਟ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਸਟ ਓਰੀਜਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸਟ ਹਾਈਟ ਦੀ 12 ਇਹਨੂੰ 7.5 ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਏ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਸਿਲੈਕਟ ਸਿਮਿਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਰ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਫਾਈਲ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਪੇਸਟ ਓਰੀਜਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਸਿਲੈਕਟ ਸਿਮਿਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਬਾਏ ਲੇਅਰ। ठीक है। बाय लेयर ये जनाब मेरे नाम कलर कर दो तुसी आ वाला ना। लो जी कंट्रोल एस। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਮਸਲਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਨ 1 ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਨ 1 ਹੈ, तो मैं जोन 1 ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ नो ठीक है। ਇਹ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰੋਡ Z1 SL01। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਇਹ 3-4 ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ 00 ਇੱਧਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੰਟਰ। मैं सर जी जी करो गल। मैं तो एक लिस्ट भेजना ना होनी ना अच्छा पढ़ सकते, ठीक है। वो मल्टी अलाइनमेंट करसी सिर्फ तुसा ऐप उस लोड करके एक बार क्लिक करने ऑटोमेटिकली सारी अलाइनमेंट क्रिएट कर छुड़सी। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ। नहीं फिर ना चेंज करने पैसे नहीं ना, तो फिर मसला तो फिर वही है ना, फिर मसला तो चलो वही है। मुश्किल मसला है क्योंकि मैं हूँ ना, अगर ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 1 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ कोई ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। इशू नहीं, तुसी 3-4 करो। हाँ तुसी 3-4 करो और मैं कर। ठीक है। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ RD। ਠੀਕ ਹੈ। -Z1 -ML -01। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ C। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ, ਨੋ ਲੇਬਲ, ਐਡ ਕਰਵ, ਅਨਚੈਕ, ਅਰੇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। जीरो पूछा सी किधरों स्टार्ट करने? ਸਰ 0 ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ 0 ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। लेबल फाइल मंगया सी मैं जनाब तो मेजर माइनस स्टेशन L मेजर L। ठीक है। मेजर ही ऐड करो उस पास। L 0 किधरों आ रहा है, आ रहा है। ठीक है ना। सही है। स्टेशन लाने का मकसद ये है जी गलती ना करिए। ठीक है ना। सही हो। L ओके। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਵੋ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। फ्रॉम ऑब्जेक्ट ਇਹਦਾ 0 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ,
ਇਹਦਾ 0 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਰਮ ਆਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ 0 ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਵੇ SL01, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ML ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ SL01, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ L, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਵੇ SL03, ਇਹਦਾ 0 ਕਿੱਧਰ ਵੇ, ਇਹਦਾ 0 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। SL, अच्छा 0 ने नज़दीक क्लिक कर सो फिर उधरों 0 चासी है। हाँ जी, हाँ जी, ਜੀ SL03, ठीक है। RD SL इन्होंने रेस कर दो, ओके, ठीक है। उस बाद है SL04, ठीक है। इंशाल्लाह इस तरीके ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। जी ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ zero- ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਵਲਾਂ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਇਹ 05 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है। SL05 हो गई। हूँ जनाबे लिए यह कड़ी है, आ जाओ जनाबे लिए है वे SL06 इंटर 0 किधर है गया था, ठीक है, इंटर 06, ओके, ठीक है। उस बाद जनाबे लिए है 07 0 का इधर हेलो, उस बाद जनाबे लिए 07, ठीक है जी। उस बाद जनाबे लिए है 08, ठीक है, 08, ठीक है। यह जनाबे लिए आ गया 09, ठीक है। यह जनाबे दी यदी अलाइनमेंट इसका नाम नहीं है कोई भी, फिर बाहर असं चेक कर लेंगे, शायद फाइल जो कॉपी नहीं होती, प्लाट नहीं कुछ नाम है नाम। अच्छा ए वे SL02, इधर 00 किधर है, इधर 00 इधर, SL02, ठीक है। लो जी, ठीक है, इन्हें कंट्रोल S कर देना मैं, ठीक है। हूँ फर्स्ट हूँ तुम बाकी के अलाइनमेंट सारिया तुम बनानिया ये ना, ये शाहजे भाई जितने भी इंटरसैक्शन आने ना, ये सारे इंटरसैक्शन ने, ये सब इंटरसैक्शन ने, ठीक है ना। ये इंशाल्लाह तुम ये जिस टाइम करोगे ना, एक जोन के इंटरसैक्शन कर लेना, जिस तरह का मर्जी इंटरसैक्शन आ गया तो प्रॉब्लम नहीं होने लगी, ठीक है ना। अच्छा जी, ठीक है। हूँ सर की करना मैं कि देखो यह मेरे को इस तरीके के नाल ये फाइल तुम्हें मैं सेंड करनी है, ठीक है। तो फाइल तो मैं नहीं सेंड कर सकता क्योंकि यह वाली तुम जिस टाइम फाइल सेंड करोगे ना, वो मैं डाटा शार्टर बनाऊँगा, फिर मैंने प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो कॉन्सैप्ट है ना वो यहो ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके के नाल ना मैंने सारियां क्रिएट कर लेंगे फिर रहना, ताकि मैं जो इतने काम करना मैं एक ही जोन च काम कराँगा तो तुम्हें फिर जो ना वो क्लीयर हो जाएगा सारा, ठीक है। ये जनाबे लिए ML01 है, 0 किधर है था परले पासे, ठीक है। वो घड़ी लगनी तो हैगी जरा, तो मैं ला लेंगे उधर, ठीक है। नो ये जनाबे लिए ਸਰ ਜੀ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ नहीं नहीं नहीं, वो रिवर्स क्यों होंगे, बाज़ औक़ात मैं 0 मेरा इधर वे ना, मैं उधर सेलेक्ट कर लेना, मेरा 0 परले पासे आ जाना, फिर मैं रिवर्स करांगा तो मेरा 0 इधर आ जाएगा। फर्ज कर लो मैं इंज कर लेना थानू करके, मेरा 00 इस जगह पे ना, ठीक है जी। तो मैं गलती के नाल क्लिक कर देना 0 इस पासे, इनू करके वेख लैंदे आ, ये भी तुहानू क्लीयर हो जाए। लो ए मैं हुण इधर क्लिक कर रहा ना, प्रोग्राम ने मेरा 00 इधर क्रिएट कर देना,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, Reverse। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ 00 ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਵੇ RDZ ML, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ML ਰੇ 07 ਸੀ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 9 ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ML 04 ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ML 04 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ML 04। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲੇਬਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ 0 ਕਿੱਧਰ ਵੇ, ਇਹਦਾ 0 ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 0 ਦਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਲੇਬਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਐਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 0 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 00 ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 0 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਵਰਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਪੀਡ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰੋ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ 00 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਬਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਹੈਲੋ ਓਕੇ ML 04 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ SL10। ਇਹਦਾ 0 ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ 0 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇ SL10 ਹੈ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ RDSL, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 SL10। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ SL10 ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ SL12 में। ठीक है। तुसा ये पूरा प्रोजेक्ट करना वे, अगर 1-2 वीक ला के भी कर लोगे ना तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी याद करोगे। जी इंशाल्लाह सर करके छोड़ना। इंटर। ठीक है। ये जनाब साढ़े को SL12। ठीक है। उस तो बाद जनाब वे SL विचकार केड़ी है 13 में मेरे ख्याल ਇਹਦਾ 00 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 13 ਹੀ ਹੈ ਨਾ, SL13। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ SL13। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ SL13 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ SL14 में ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ 11 में। ਇਹਦਾ 0 ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਹੈਲੋ SL11। ਸਰ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਰੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਵ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਦੇ ML 03। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਐਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿਣ ਡੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਯਾਦ ਜੇ ਨਾ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ML। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ML 03। ML 03 ਇਹ ਲੋਕ ਜਨਾਬੇ ਲਈ 13 ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 13 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ 13 ਕੀ
13 ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 13 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ML02 ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹਦਾ 00 ਇੱਧਰ ਵੀ AL ਇਹ ਵੇ ML0 my alignment from object ਇਹ ਵੇ ML02 ਐਂਡ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੇ RDZML ਇਹ ਵੇ ਰੋਡ CL01 ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦਾ 00 ਇੱਧਰ ਵੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਵੀ ਹੈ 2+897 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹ ਵੇ RDCL01 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ऑब्जेक्ट हेलो जनाब अली RD CL01 CL-01 ठीक है। हेलो जनाब अली ਇਹ ਵੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਠੀਕ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਐਜ ਦੇ ਨਾਲ CL4 ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਇਹ CL4 ਹੈਲੋ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ CL ਕੀ ਹੈ 04 RD CL04L ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਐਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੰਟਰੋਲ S। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਜ਼ੇਬ ਭਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫਾਈਲ ਹੈ ਨਾ NGL ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੇ 10 ਜ਼ੋਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹੀ ਫੁਰਸਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਫੋਲਡਰ ਸੀ ਸਿਲੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡੇ 23 ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਫੁਰਸਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਾਪੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ 002 ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਫੁਰਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫੁਰਸਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਇਹ ਫੁਰਸਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੁਰਸਾਨ CL ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫੁਰਸਾਨ CL यानी कि फुरसान ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸੈਟ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੋਲਡਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਲਡਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੁਰਸਾਨ CL ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਸਭ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਨ 1 ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ੋਨ 1 ਦੀਆਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਨ 1 ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿਊ ਫਾਈਲ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਨ 1 ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ CSV ਫਾਈਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲੇਕਿਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਫੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਸੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਫੁਰਸਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਹ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨਿਊ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੋਲਡਰ ਫੁਰਸਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ CL ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ CL ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਫੇਸ ਸੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇ ਵਾਪਸ ਫੁਰਸਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਸਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਸਰਫੇਸ ਵਾਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਮੇਰਾ ਫੋਲਡਰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ 23 ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ 23 ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯੈਸ ਇਹ ਸੀ ਐ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 20 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੇਨ ਫੋਲਡਰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡੇ 23 ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਊ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਾਂ ਸੈਟ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੋਲਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਫੁਰਸਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਲ ਜ਼ੋਨ ਆਲ NGL ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਡੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡੇ 23 ਇਹ ਵੇ ਡੇ 23 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੇ ਫੁਰਸਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਨੇ ਅੰਦਰ ਦਸਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫੁਰਸਾਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆਲ ਲਾਈਨ ਆਲ ਸੈਂਟਰ ਓਪਨ ਆਲ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫਾਈਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਦੱਸਰ ਜਸਪੇਸੀ ਸ਼ਾਜ਼ੇਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇ 23 ਹੈ ਵੇ ਫੁਰਸਾਨ ਆਲ CL ਯੈਸ ਓਪਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਸੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੇਨ ਫੋਲਡਰ ਡੇ 23 ਯੈਸ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਡੇ 23 ਸੈਟ ਫੋਲਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਨਿਊ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੋਲਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਫੁਰਸਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ CL ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਫੁਰਸਾਨ CL ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਫੋਲਡਰ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੋਲਡਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰ ਹੁਣ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਜਿਸ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਫੁਰਸਾਨ DS ਜੀ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੂ ਕਰੰਟ ਡਰਾਇੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇ ਫੁਰਸਾਨ CI ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਜੀ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਜੀ 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 ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਮਗਰ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਰਰ ਆਉਣਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਰਰ ਆਉਣਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਵੇ ਫੁਰਸਾਨ CI ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੂ ਕਰੰਟ ਡਰਾਇੰਗ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰੰਟ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਫੁਰਸਾਨ CI ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇ ਸੋਰੀ ਫੁਰਸਾਨ CI ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਫੁਰਸਾਨ ਆਲ CL ਦੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਡਰਾਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੁਰਸਾਨ CI ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ CL ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਜ਼ਿਬ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਰਫੇਸ ਆਵੇ ਜ਼ੋਨ 1 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਸੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਲਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸੈਟ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੋਲਡਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫੋਲਡਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਵੇ ਨਾ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਫੁਰਸਾਨ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਓਕੇ, ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਨ 1 ਦੇ NGL ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੋਨ 1 ਓਕੇ, Z ਇੰਟਰ E ਇੰਟਰ, ਹੈਲੋ ਜ਼ੋਨ 1 ਦੇ NGL ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਟ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੋਲਡਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਜੀ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਡਰਾਇੰਗ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ A3 ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੁਰਸਾਨ ਆਲ CL, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ A3 ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਮੇਨ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡਾਂ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇ ML01, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇ ZSL01 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ZML04, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ML02, ਯਾਨੀ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ML01 ਓਕੇ SL01, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬੇ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਾਉਂ, ML01 ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ, ਸਿਲੈਕਟ ਫੋਲਡਰ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਐਲੋ ਜਨਾਬੇ ਲਈ, ਇਹ ਐਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਐਲੋ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਨਾ, ਐਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ZML01 ਕ੍ਰੀਏਟ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਪੋਸਟ ਆਲ ਲੇਬਲ, नो लेबल फिलहाल ना, ओके। अलाइनमेंट आ गई।
ਇੱਕ ML01 ਸੀ, ਹੋਰ ਸੀ ਇੱਕ SL01। ਜੀ ਡਾਊਨ SL01 ਕ੍ਰੀਏਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਨਾਬੇ ਲਈ, SL01 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਨਾਬੇ ਲਈ, ML04 ਤੇ ML02। ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ML04। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਰਸ਼ ਘਟਾ ਦਿਆਂ ਜਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਪਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਨੋ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਡਰ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਨਾਬੇ ਲਈ, ML04 ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। set ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ML04 ਸੀ, ਜੀ ML04 ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ML02 ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ML02 ਹੈਲੋ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਾਟ 1 ਜਾਂ ਪਲਾਟ 2 ਜਾਂ ਪਲਾਟ 3 ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਜ਼ੋਨ 1 ਪਲਾਟ 1 ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟਰੋਲ S, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟਸ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 01 PLOTS ਪਲਾਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ Z1 ਜ਼ੋਨ 1 ਪਲਾਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਪਲਾਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਪਲਾਟ 1 ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ P01 ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਲਈ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ S, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ S, ਇਹ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਪੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 24,000 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ 7, 8, 10 MB ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਜੀ ਜੀ 8-10 MB ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਡੈਟਮ ਸਰਫੇਸ। ਡੈਟਮ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਰਫੇਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। अच्छा इसने अंदर प्लाट ने अंदर ही ऐसा प्रोफाइल ही बनानी है, कॉरिडोर तक बनाना है, सरफेस तक कॉरिडोर सरफेस ਹਾਂਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਫੇਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡੈਟਮ ਸਰਫੇਸ, ਟਾਪ ਸਰਫੇਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿੰਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਦੜਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡੈਟਮ ਸਰਫੇਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਨ ਸਾਰਾ NGL ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਟ ਐਂਡ ਫਿਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਚਾਹੋਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਫਿਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਗੱਲ? जी जी
ਇਸ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਵੋ। ਜੀ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਫੇਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਆਬਦੀ ਦੇ। ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਲੈਂਥੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲੇ ਸੇ 2 ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਕਸਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫਾਈਲ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਡੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੁਰਸਾਨ CL ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 01023। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਟੌਪ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੇ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 01 डाटा शॉर्टकट अपने को इंग्लिश लिख लो, ये मैंने इसमें सब के लिए प्लाट के सरफेस के लिए बनाया था। ठीक है ना? 01 डिस्क्रिप्शन कोई भी ऐसी चीज़ जिन्होंने जिस टाइम तुम पता ना चले यार काहदे वास्ते सी, एक्सेल की फाइल खोलो, डाटा शॉर्टकट प्रोजेक्ट पूरी डिस्क्राइब करो उन्होंने डिस्क्रिप्शन के नाल, एक क्यों बनाया सी, काहदे वास्ते बनाया सी, ये किहड़ियां चीज़ां असीं इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि तुसीं भुल भी जाओ ना। मैं भुल जाना, तुसीं नहीं भुलना। जी जी। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇ ਭਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਪਲਾਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਟਰਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 9000 ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਸ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 10,000 ਰਿਆਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬਣੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ 1000, ਕਿਸੇ ਕੋ 500, ਕਿਸੇ ਕੋ 2000, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ 3-3 4-4 ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ 1 ਇੰਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵਾਇਸਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਆ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਅਸਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਜਨਾਬੇ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਪੂਰੀਆਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਦੀ ਕੀ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਇੱਕ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ,
ਇਹਦਾ ਇਤਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਵੇ ਨਾ, ਸਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਰੋਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਰੋਡ ਹੀ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਬੜੇ ਕੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਣੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਐਫ ਐਸਫਾਲਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਐਜ ਐਫ ਐਸਫਾਲਟ ਹੈ, ਡੇ 323 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਟਾ ਹੈ CL ਤੇ ਫੁਰਸਾਨ ਐਜ ਐਫ ਐਸਫਾਲਟ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ C, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਨ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਐਜ ਐਫ ਐਸਫਾਲਟ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਵੇ ਹੈ 1 ਆਲਮੋਸਟ 2 MB ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਗਾ। ਬਲੌਕ PROJECT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਜ of asphalt, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, ठीक है। पिक पॉइंट, इधर पिक पॉइंट में जनाबे दी कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने याद रहे, ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ 0,0,0 ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪੂ ਕਰ ਲਈ 0,0L, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ठीक है, ब्लॉग एडिटर च मैंने काम कोई नहीं है, सेव है मेरा एक ब्लॉग बन गया, ठीक है। हूँ मैं जनाब अली इनू कंट्रोल C करना, ठीक है। यह सी मेरे को फुरसान, यह मेरा प्रोजेक्ट सी ना, यह मेन सी, यह मैं प्लाट 01 इत्थे मैनू चाहिए एज एफ एसफाल्ट बनाऊँ। जिस वक्त मैं इत्थे इनू क्लोज करना मैं ना, इत्थे मैनू चाहिए एल, ठीक है। आ गई इत्थे RA रीजन, ठीक है जनाब। ये मेरे को पूरी एज एफ एसफाल्ट आ गई है। यह इत्थे बाय डिफॉल्ट जो ना मेरे को थोड़ी अलाइनमेंट है, इन्हू ब्लॉक एडिटर जावा, थोड़ी जी मैं जल्दी कर दी है। कुछ सेंटर लाइन असें चाहिए लैके आनी है ना, चलो बाहर कोई इत्थों जाके ये सेंटर लाइन है ना, फ्रीज कर दो आप इतों ऑफ कर दें असी, क्योंकि साढ़े को ऑलरेडी जी, ठीक है। होम अंदर ही ब्लॉक पर मैं ऑफ कर दें, लो जी, ठीक है। ये भी ऑफ हो गई, ये भी ऑफ हो गई। ये पार्किंग सारी पार्किंग है भाई ना, जी जी। ठीक है। ऑलमोस्ट तकरीबन बाद दे आउटर जी ना, हेलो, ठीक है। हेलो, क्लोज, सेव, लो जी। यह मेरी वो अलाइनमेंट जी ना
ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨੇ ਚਾਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂ, Ctrl+S। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਲਾਟਸ 4 MB। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ HFS ਫੋਲਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿतना ਗਿਆ ਹੈ? 4 MB ਹੋਇਆ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 24-25 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹਦਾ 4 MB ਹੋਇਆ ਵੇ। ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, HFS ਵਰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਹਾਫ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ 10 MB ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਇਹ HF ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਜੀ ਜੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰਫੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਲਾਟ 1 ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਇੱਕ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੋਈ। ਪਲਾਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸਰ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਗੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਲਾਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੂਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਸਾਂ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ 1 ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪਲਾਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਂ ਚਾਹਦੇ ਸਾਂ ਆਲ ਪਲਾਟ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਇੱਕ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕਰ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜ਼ੋਨ 1 ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪਲਾਟ ਸੀ ਨੇ, ਪਲਾਟ 1, ਪਲਾਟ 2, ਪਲਾਟ 3, ਪਲਾਟ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ਯਾਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਪਲਾਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਲਾਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਾਕ ਏਰੀਆ, ਬਲਾਕ 1 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਿਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹਜ਼ੇ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਪਾਰਸਲਸ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਵਿਲੇ ਨੇ, 10x20, 20x10 ਦੇ ਵਿਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਸ ਪਲਾਟ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ।
ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਸਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਾਈਟ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਸ਼ਾਹਜ਼ੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਿਰਫ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਦੇਖੋ, ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਦੱਸਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸਨ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ 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 ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2 ਜ਼ੋਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਫਾਈਲ 'ਚ, 2 ਕਰ ਲਓ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Same ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਉਂਡ ਜੀ, ਅਬਾਊਟ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ same ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਆਵੇਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ- ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁਮਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਟਿਪੀਕਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਲੈਕਟ ਸਿਮਿਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ